السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلام کے سب سے گریٹ واریر، چوتھے خلیفہ اور شیر خدا کے بارے میں جانیں گے، اور ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس بھائی نے کیا کہا ہے، اور چلو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ اسلام کا چوتھا خلیفہ امیر المومنین علی، اسلام کا سب سے بڑا چیف جسٹس، اسلام کا سب سے بہادر واریر۔ جیسے ہی اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، پوری خلافت میں ایک خوف پھیل گیا، ہر طرف غصہ اور غم پھیلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی اس خلافت میں، جو اس وقت ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی، پہلی بار ایسا وقت آیا تھا کہ اس اتنی بڑی خلافت کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، اور فار دا فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ اب فائنلی مسلمانوں کی یہ خلافت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اب جب خلافت کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، مدینہ کے سارے مسلمانوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب اس خلافت کو صرف ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت عثمان کو دفنانے کے فوراً بعد کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، میری خلافت ایسے چھپ کر سیکرٹلی نہیں ہوگی، بلکہ جاؤ اور سب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کرو۔ جس کے بعد حضرت علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے، جہاں بالکل پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان کی طرح سارے مسلمانوں نے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے بعد امیر المومنین خلیفہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی پہلی سپیچ شروع کی۔ بٹ ویٹ، آخر خلیفہ علی رضی اللہ عنہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، حضرت علی کی خلافت سے بہت سال پہلے مکہ، جو عرب کی ایک بہت بڑی سٹی تھی، پر حملہ ہوا، اور مکہ پر حملہ کرنے والا یمن کا سب سے بڑا بادشاہ ابرہہ تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی 60,000 کی فوج لے کر مکہ کے قریب پہنچا، مکہ کے سارے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے ابرہہ سے مقابلے کے لیے اپنا سب سے بڑا سردار آگے کیا، جس کا نام تھا عبد المطلب، جس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے اس گھر کعبہ کو ابرہہ سے بچا، جس کے بعد اللہ نے ایک میریکل سے ابرہہ اور اس کی ساری فوج کو تباہ کر دیا، اور مکہ یہ جنگ جیت گئے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد مکہ اور اسپیشلی عبد المطلب کا نام پورے عرب میں پھیل گیا، اور پورا عرب عبد المطلب کو ایک بڑا سردار ماننے لگا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے، جس کے بعد ان کا بیٹا ان کے قبیلے بنو ہاشم کا نیا سردار بنا، حضرت ابو طالب۔ ایک دن ابو طالب اپنی کسی کام سے مکہ سے باہر کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی اپنے سارے کام ختم کر کے وہ واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچے، انہیں بتایا گیا کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام آپ کی بیوی فاطمہ نے حیدر رکھا ہے، جس کا مطلب ہے شیر۔ لیکن ابو طالب نے کہا نہیں،
और उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर से बदल दिया और उसका नाम रखा आली। इस वक्त अबू तालिब मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे और हजरत अली मक्का के बड़े सरदार के सबसे छोटे बेटे थे। जब हजरत अली की एज 5 साल हुई, अचानक उसी साल अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया, जिसकी वजह से अरब के साथ साथ मक्का की इकोनॉमी भी तेजी से गिरने लगी और मक्का के बड़े बड़े सरदारों का बिजनेस बिल्कुल खराब हो गया। इन्हीं सरदारों में एक हजरत अली के वालिद अबू तालिब भी थे। बल्कि अबू तालिब के घर के हालात इतने खराब हुए कि उनके लिए अब अपने घर वालों का ख्याल रखना भी मुश्किल हो गया था। अब जब इन सख्त हालात में अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, उस वक्त उनकी मदद के लिए उन्हीं का भतीजा आगे बढ़ा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को इस मुश्किल टाइम में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इससे बहुत साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद 8 या 9 साल की उम्र तक अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे और फिर वो भी जब दुनिया से चले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक अपने इसी चचा अबू तालिब के घर में रहे। मतलब हजरत अबू तालिब ने 17 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में अपने बेटों की तरह पाला। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्टेबल बिजनेसमैन थे और उनके चचा अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, तो ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने चचा अब्बास को लेकर अबू तालिब के घर पहुंचे। इस वक्त अबू तालिब के 3 छोटे बेटे थे, अकील, जाफर और अली। अकील को अबू तालिब ने अपने पास रखा। हजरत अब्बास जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी, अपने साथ अपने घर लेकर गए। 5 साल के छोटे से अली को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुई होंगी, क्योंकि इससे कुछ ही साल पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हो चुके थे और अगर इस दिन वो जिंदा होते तो उनकी उम्र आज इतनी ही होती जितनी इस वक्त अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र थी। तो अब अली के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने से कासिम के जाने का गम थोड़ा कम होने लगा, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत अली की तरबियत बिल्कुल अपने बेटों की तरह करने लगे और यहां से इस्लाम के सबसे बड़े आलिम और इस्लाम के सबसे बड़े वॉरियर की तरबियत शुरू हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया के वो अकेले आदमी हैं जिनकी तरबियत बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी और हजरत अली की जिंदगी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की तरबियत करे तो वो आदमी कैसा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की तरबियत का बचपन से खास ख्याल रखते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने बचपन से ही लिखना और पढ़ना सिखा दिया था, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ कुछ और स्किल्स भी सीख रहे थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 5 साल गुजारने के बाद जब हजरत अली की उम्र 10 साल हुई, कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बहुत दूर मक्का के एक पहाड़ में एक गार की तरफ जाने लगे और आखिर उसी गार में एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की वही नाजिल हुई, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा अपने घर आए और दुनिया में सबसे पहले उनकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल की, जिनके बाद उन्हीं के घर में रहने वाले 10 साल की उम्र में अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। जिसके बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के साथ नमाज पढ़ रहे थे। अचानक हजरत अली के बाप अबू तालिब वहां से गुजरे और उन्होंने अली से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर हजरत अली ने उन्हें बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं। ये सुनकर अबू तालिब ने हजरत अली से कहा कि मुझे पता है मोहम्मद तुम्हें कभी भी किसी भी गलत चीज की तरफ नहीं बुलाएगा, तो तुम जाओ और उसी को फॉलो करो। जिसके बाद हजरत अली इस्लाम के वो पहले आदमी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा के पास पहली नमाज पढ़ी
ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس حضرت خدیجہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں کھڑے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے پوچھا کہ آخر یہ تین لوگ کر کیا رہے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس آدمی کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، جو کہتا ہے میں اس پوری دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اس وقت اس پوری دنیا میں اس عورت اور اس بچے کے علاوہ کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ بہت جلد دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور رومن اور پرشین ایمپائر کے سارے خزانے ہمارے ریلیجن کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اس وقت تو اس آدمی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آگے جا کر جب واقعی میں مسلمانوں نے رومن اور پرشین ایمپائر فتح کر لیا، تب اس آدمی نے کہا کہ کاش میں اس دن اسلام قبول کر لیتا تو میں دنیا کا چوتھا مسلمان ہوتا۔ اسی طرح آنے والے کافی عرصے تک اسلام مکہ میں سیکرٹ رہا اور صرف کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن آخر کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی ایک وحی آئی، جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے پورے خاندان کو اسلام کی دعوت دو، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے خاندان کے 40 ممبرز کو کھانے کی دعوت پر بلایا۔ اسلام کی اس پہلی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے صرف حضرت علی کھڑے تھے، اسی لیے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو دی، جنہوں نے کہا جاتا ہے بہت اچھی طرح کھانے کا انتظام کیا، جس میں کہا جاتا ہے بکری کے پائے اور دودھ بھی شامل تھا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 13 سال تھی، اور اسی ایج سے آہستہ آہستہ حضرت علی کے آنکھوں میں ایک الرجی بھی شروع ہوئی تھی، کنجکٹیوائٹس، جو ان کی زندگی میں کافی عرصے تک رہے۔ جیسے ہی ساروں نے مزے سے یہ کھانا کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے سامنے کھڑے ہو اور پہلی بار پبلکلی اسلام کی دعوت دی، اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ کون اس مشن میں میرا ساتھ دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے کے بعد بھی کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، تو صرف 13 سال کی عمر میں حضرت علی کھڑے ہوئے اور وہاں بیٹھے سب کے سامنے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان نے ان کا ساتھ نہیں دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ مکہ میں اسلام پھیلاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی لوگوں تک اسلام پہنچاتے رہے، اور انہی دنوں حضرت علی کی وجہ سے ایک بہت بڑے صحابی نے بھی اسلام قبول کیا، جن کا نام تھا ابو ذر غفاری۔ لیکن اب جب اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ سردار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے لگے۔ مکہ میں غداروں کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ ان سب میں ایک سردار ایسا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا، بنو امیہ خاندان کا عقبہ۔ نہیں چھوڑوں گا اسے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اسی عقبہ نے ان کے سر کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی، جسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہٹایا۔ اور آخر ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہی عقبہ پیچھے سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈالی اور اسے زور سے کھینچنے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس بالکل بند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر عقبہ اور ان کے دوستوں سے لڑنے لگے، لیکن ان سب نے مل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی بہت مارا۔ کیا کہا تم نے؟ اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی سخت دن تھا، اور جب بھی علی رضی اللہ عنہ اس دن کو یاد کرتے تھے، وہ اس دن کی کہانی رو کر سناتے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت علی کی ایج بہت ہی کم تھی
اور وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنی طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مکہ کے ایک ایک سردار کا کیا ہوا ظلم انہیں اچھی طرح یاد تھا، اور یہ سارے چہرے ان کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ اسی طرح سخت حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی مکہ میں مشکل زندگی گزارتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے، کیونکہ اچانک ایک سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے والے دو سب سے بڑے لوگ ایک ہی سال میں دنیا سے چلے گئے، حضرت علی کے والد ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے لیے بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک ہی سال میں ان کے باپ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے بچپن سے ایک ماں کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پالا تھا، ان دونوں کی وفات کے بعد اب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا امپاسبل ہو چکا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ مکہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ اب جب مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا کہ مکہ کے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جمع ہو کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے اور انہیں شہید کر دے۔ اور یہ پلان آف کورس اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا تھا۔ تو اب ہجرت سے پہلے 40 لوگ تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر چھپ کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتا چل چکا تھا، اور انہوں نے اپنی جگہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ مکہ کے سارے لوگوں کی امانتیں لوٹا کر ہی تم سب سے آخر میں مدینہ ہجرت کرنا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جیسے ہی مکہ کے یہ اسیسنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ان کے گھر کے اندر گئے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ سب حضرت علی سے لڑنے لگے اور انہیں گھر سے نکال کر مکہ کے جیل میں بند کر دیا، اور بار بار حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ ہمیں بتاؤ محمد اور ابو بکر کہاں ہیں؟ لیکن جب حضرت علی نے انہیں کوئی بھی ہنٹ نہیں دیا، انہوں نے مایوس ہو کر حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ جس کے بعد اگلے 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر دی، اور خود سب سے آخر میں اکیلے بغیر کسی اونٹ اور گھوڑے کے پیدل مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ سے مدینہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ 450 کلومیٹر کا لمبا راستہ تھا۔ 450 کلومیٹر، وہ بھی عرب کے گرم ڈیزرٹ میں، اور سب سے مشکل بات تو یہ تھی کہ یہ جولائی کا مہینہ تھا، جہاں اس مہینے میں 50 ڈگری سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ لیکن عرب کی یہ سخت گرمی بھی حضرت علی کو ان کے مشن سے نہیں روک سکی، اور حضرت علی پیدل اکیلے اسلام کے نئے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ عرب کے ریگستان کی تیز ہوائیں بھی انہیں نہیں روک سکی اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ حضرت علی کے اس مشکل سفر کو دیکھ کر ایک اور سفر کی بھی یاد آتی کہ جب اس سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اکیلے فرعون کے شہر سے نکل کر مصر کے گرم ڈیزرٹ میں پیدل چل رہے تھے، کیونکہ ان دو جرنیز میں ایک بات کامن ہے کہ یہ دونوں آلموسٹ 450 کلومیٹر ہی تھے۔ اس دن حضرت علی اکیلے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اتنا پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر بالکل سوج گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس مدینہ کی طرف وہ اتنے مشکل میں بڑھ رہے ہیں، ایک دن اسی مدینہ میں پورے خلافت کی بیعت انہی کے ہاتھ پر ہوگی، وہ خلافت جو ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی۔
جس کے بعد آج یہ اکیلے چلنے والے علی اس دن دنیا کے سب سے طاقتور انسان بنیں گے۔ اب جب حضرت علی سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انٹر نہیں ہوئے، بلکہ وہ مدینہ سے پہلے ہی ایک گاؤں قبا میں کئی دن تک حضرت علی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ حضرت علی اکیلے پورے ڈیزرٹ کو کراس کر کے پہنچ چکے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حکم دیا کہ علی کو میرے پاس بلایا جائے۔ لیکن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت علی کی حالت ایسے ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک قدم بھی اور نہیں لے سکتے اور ان کے پیر اب چلنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کے پاس گئے، انہیں گلے سے لگایا اور ان کے پیروں کے زخموں کو دیکھ کر رونے لگے اور ان کے پیروں پر اپنا ہاتھ پھیرا، جس سے حضرت علی کو تھوڑا سکون ملا۔ جس کے بعد فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کے ساتھ پہلی بار مدینہ انٹر ہوئے۔ اور مدینہ اسلام کا پہلا ہیڈ کوارٹر بنا۔ اب جب مکہ سے سارے مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے پینے اور رہنے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مکہ کے ایک ایک مسلمان کو مدینہ کے ایک ایک مسلمان کا بھائی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دو دو مسلمانوں کا نام لینے لگے اور انہیں بھائی بنانے لگے، اور ساروں کے نام لے کر سب سے آخر میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام نہیں لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی پریشان ہو گئے کہ اب میں مدینہ میں کیسے رہوں گا، اور وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ نے سب کو کسی کا بھائی بنا دیا، صرف مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہاں پر ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت علی کا بھائی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد مدینہ میں ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد مدینہ کے مسلمانوں پر ایک بہت ہی خطرناک وقت آیا۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر، جس میں مسلمانوں کے 313 کی فوج کے سامنے 1000 کافر کھڑے تھے۔ مطلب مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے لڑنے آئے تھے۔ جیسے یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، سب سے پہلے مکہ کے 3 سردار آگے بڑھے، جن میں سے ایک زور زور سے کہنے لگا، اے مدینہ والو، کس میں اتنی غیرت ہے کہ وہ ہم سے آ کر لڑے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی فوج سے 3 انصار آگے بڑھے، لیکن یہ دیکھ کر مکہ کا سردار کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ واپس جاؤ اور ہمارے پاس ہمارے ایکول مکہ کے بھائیوں کو بھیجو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 مسلمانوں کو واپس بلایا اور ان سرداروں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے 3 سردار بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عبیدہ اٹھو۔ عبیدہ مکہ کے پرانے سردار عبد المطلب کے پوتے تھے۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا، حمزہ اٹھو۔ حمزہ بھی مکہ کے پرانے سردار عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے حکم دیا کہ علی اٹھو۔ علی مکہ کے ایک شہزادے تھے، کیونکہ ان کے والد ابو طالب اور ان کے دادا عبد المطلب دونوں مکہ کے بڑے سردار رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کے یہ 3 واریئرز آگے بڑھے۔ اچانک لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت علی نے ایک ہی وار میں اپنے دشمن کو مار ڈالا، جس کے بعد حضرت حمزہ نے بھی اپنے اوپوننٹ کو مار ڈالا، اور پھر حضرت علی اور حمزہ نے مل کر تیسرے سردار کو بھی مار دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی فوج زور زور سے نعرے لگانے لگی۔ مکہ کے یہ 3 سردار کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ مکہ کے سب سے طاقتور عورت ہندا کے
बाप, चचा और भाई थे। जैसे ही मक्का वालों ने अपने 3 बड़े सरदारों को इस तरह आसानी से गिरते हुए देखा, मक्का की सारी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और इस तरह इस्लाम की पहली जंगे बदर शुरू हुई। हजरत अली भी वापस जाकर मुसलमानों की फौज के फ्रंट पर खड़े हुए और दुश्मनों का इंतजार करने लगे। इस वक्त हजरत अली की एज सिर्फ 23 साल थे और ये हजरत अली की जिंदगी की सबसे पहली जंग थी। और फाइनली अब उन्हें ये मौका मिल चुका था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हजरत अली ने इन सारे मक्का के सरदारों को बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते हुए बार बार देखा था। और अब फाइनली हजरत अली एक एक से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जैसे ही जंग शुरू हुई, हजरत अली सीधा काफिरों की फौज के अंदर घुस गए और जो तलवार चलाने का तरीका वो बचपन से सीख रहे थे, अब पहली बार हजरत अली अपनी तलवार सबके सामने यूज करने लगे। हजरत अली को जंग में इस तरह लड़ते हुए देखकर मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को समझ आ गई कि अली के जैसा वॉरियर पूरे अरब में कोई नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि इस जंगे बदर से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी जंगे नहरवान तक हजरत अली अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। बदर में मुसलमानों की फौज कम होने के बाद मुसलमान ऐसा लड़े कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों की फौज पीछे हटने लगी और इस तरह मुसलमान इस्लाम की पहली जंगे बदर जीत गए। लेकिन अब जब मक्का वाले भाग ही रहे थे, मुसलमानों ने उनका पीछा करते हुए उनका एक और सरदार पकड़ लिया। और ये कोई आम सरदार नहीं था, बल्कि ये वही उमैया खानदान का उकबा था। ये वही उकबा था जिसने इससे कुछ साल पहले मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले को अपनी चादर से जोर से दबाया था। और इसकी शक्ल हजरत अली बचपन से जानते थे। इसीलिए जैसे ही ये पकड़ा गया, हजरत अली सीधा आगे बढ़े और अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी। इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को मारा था और कहा जाता है हजरत अली ने अकेले इन 70 में से 25 या 30 लोगों को मारा था। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि हजरत अली ने एग्जैक्टली कितने लोगों को मारा था, लेकिन ये बात क्लियर है कि बदर में सबसे ज्यादा लोग हजरत अली ने ही मारे थे। जैसे ही मुसलमान बदर की जंग के बाद वापस मदीना पहुंचे, मदीना में हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल था और लोग इस जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से अपने घर पहुंचे और अपनी बेटियों के बारे में पूछा, यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही शॉकिंग खबर सुनाई गई। उन्हें बताया गया कि जब आप बदर के मैदान में लड़ रहे थे, उसी वक्त यहाँ मदीना में आपकी बेटी रुकैया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। बड़ी बेटी ज़ैनब जो इस वक्त मक्का में रहती थी, दूसरी बेटी रुकैया जो हजरत उस्मान की बीवी थी जो अब फौत हो चुकी थी, तीसरी बेटी उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा जिनकी शादी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकैया के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से करा दी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और सबसे छोटी बेटी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। बदर की जंग जीतने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों के हालात ठीक होने लगे, तो अब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के लिए रिश्ते आने लगे, जिनमें हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे रिश्तों को रिजेक्ट करते गए। अब जब हजरत फातिमा के लिए ये सारे रिश्ते आ रहे थे, उस वक्त हजरत अली आराम से अपने घर में बैठे हुए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते की कोई बात नहीं की थी। ये देखकर हजरत अली को उन्हीं के खानदान की एक औरत ने कहा कि आप भी जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी फातिमा का रिश्ता मांगे। लेकिन हजरत अली ने कहा कि मेरे पास क्या है, मैं कैसे रिश्ता भेजूं? लेकिन उस औरत ने हजरत अली से कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, वो आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत अली को भी थोड़ा
حوصلہ ملا اور آخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آخری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب اور اورا کو دیکھ کر حضرت علی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اب حضرت علی کو اس طرح گھبراتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیکن حضرت علی بالکل اسی طرح خاموش بیٹھے رہے اور کچھ نہ کہہ سکے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ علی بتاؤ کیا بات ہے، لیکن اس بار بھی حضرت علی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی سے کہا، علی کیا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت علی نے اوپر دیکھا اور ایک گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ ہاں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہارے پاس جنگ کی وہ شیلڈ نہیں ہے؟ جاؤ اور اسے بازار میں بیچ کر آؤ، وہی میری بیٹی فاطمہ کا مہر ہوگا۔ جس کے بعد حضرت علی یہ شیلڈ لے کر سیدھا بازار کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، انہیں حضرت علی کے رشتے کا بتایا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس رشتے پر راضی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ خاموش رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاموشی کو دیکھ کر سمجھ گئے۔ اب دوسری طرف جب حضرت علی اپنی شیل لے کر بازار پہنچے اور وہاں یہ شیل بیچنے کی کوشش کرنے لگے، اچانک اسی بازار میں حضرت علی کے پاس مدینہ کا سب سے امیر آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان حضرت علی کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ وہ یہ شیلڈ کیوں بیچ رہے، تو انہوں نے خود حضرت علی سے یہ شیلڈ خرید لی اور اس کے بدلے حضرت علی کو 400 سلور کوئنز دی۔ جس کے بعد حضرت علی خوش ہو کر جب واپس جانے لگے تو حضرت عثمان نے انہیں روک دی اور انہیں یہ شیلڈ ایز اے گفٹ واپس کر دی اور کہا، تمہیں اس شیلڈ کی آگے بھی ضرورت پڑے گی۔ حضرت علی اس طرح کچھ اور پیسے بھی جمع کر کے آلموسٹ 500 سلور کوئنز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہی ان کی شادی کا مہر تھا۔ اس وقت حضرت علی کے والد فوت ہو چکے تھے اور ان کا کوئی بھی بھائی مدینہ میں نہیں تھا، اسی لیے اس شادی میں حضرت علی کی مدد کے لیے مدینہ کے صحابہ آگے بڑھے اور حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کی تیاری کرنے لگے۔ ایک صحابی نے حضرت علی کو مدینہ میں ایک چھوٹا سا گھر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بازار جا کر پرفیومز اور خوشبو خریدنے لگے۔ حضرت ابو بکر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بازار میں فرنیچر خریدنے لگے، جس کے بعد سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کا نکاح پڑھایا اور سارے صحابہ میں کھجور تقسیم کیے گئے۔ ادھر کچھ صحابیات نے حضرت فاطمہ کو دلہن کی طرح تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کچھ گفٹس بھی دیے، جس میں کچھ کپڑے، کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے تکیے، 2 آٹے کی چکیاں اور 2 مٹی کے برتن دیے۔ اس طرح اسلام کے فیوچر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔ یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے سمپل شادی تھی۔ جیسے یہ شادی ہو گئی، اس کے کچھ ہی دن بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا، فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے ایسے شخص سے کرائی ہے جس سے میں اپنے پورے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب مدینہ میں حضرت علی کی شادی تو ہو گئی اور مدینہ کے حالات بھی بالکل نارمل تھے، لیکن مدینہ سے دور مکہ کے ہر گھر میں بدر کی ہار کا ماتم چھایا ہوا تھا اور مکہ کے لوگ اپنے بڑے بڑے سرداروں کے موت پر چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور مکہ کے لوگ اب اپنے سب سے بڑے سردار کے گھر جمع ہو رہے تھے، ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کا اپنا بیٹا حنظلہ مارا گیا تھا اور ان کی بیوی ہندہ کے باپ، چاچا اور بھائی بھی مارے گئے تھے۔ تو اب مکہ کے سارے لوگ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بدر سے 3 گنا بڑی فوج جمع کرنے لگے اور بدر کے صرف 1 سال بعد 3000 کی فوج لے کر
मदीना की तरफ रवाना हुए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों की 1000 की फौज लेकर ओहद के मैदान की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों फौजें आमने सामने हुई, अचानक मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिक मुसलमानों को धोखा देकर जंग छोड़कर भाग गए। मतलब अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। मतलब अब मुसलमानों ने अपने से 4 गुना बड़ी फौज से लड़ना था। बल्कि इस बार मक्का वालों की फौज में एक नया जनरल भी था, खालिद बिन वलीद। मतलब ये जंगे ओहद बदर की जंग से भी ज्यादा खतरनाक थी। अब जब इस इम्पॉसिबल जंग में दोनों फौजें आमने सामने हुई, मक्का वालों की फौज से एक बार फिर उनका चैंपियन तलहा आगे बढ़ा और जोर जोर से मुसलमानों को लड़ाई का चैलेंज देने लगा। तलहा के इस गुरूर को देखकर कोर्स मुसलमानों का चैंपियन भी आगे बढ़ा, जो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी था, 25 साल की उम्र का अली। सब ने अपनी तलवारें निकाली और हजरत अली ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनकी तलवार बाकियों से डिफरेंट थी। उनकी तलवार के एक नहीं बल्कि 2 ब्लेड्स थे। ये तलवार जंग से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली को गिफ्ट में दी थी और ये बाकी सारी तलवारों से ज्यादा लंबी और भारी थी और इसका नाम था जुल्फिकार। जैसे ये लड़ाई शुरू हुई, बस थोड़ी सी देर में हजरत अली ने अपनी तलवार से एक ही वार में तलहा की टांग काट दी और वो जमीन पर गिर पड़ा और रेंगते हुए दूर भागने की कोशिश करने लगा। और हजरत अली अपनी तलवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब यहाँ पर मक्का का ये चैंपियन जो इससे पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब यहाँ सबके सामने हजरत अली से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन हजरत अली ने अपनी तलवार उठाई, जिसे देखकर मुसलमानों की फौज नारे लगाने लगी और हजरत अली ने अपनी तलवार चला दी और वापस मुसलमानों की तरफ जाने लगे। लेकिन जब मुसलमानों ने गौर से देखा, उन्हें पता चला कि जब ये बंदा हजरत अली से भीख मांगने लगा था, हजरत अली ने इसे मारा नहीं बल्कि जंग के मैदान में माफ कर दिया था। और इसी के साथ इस्लाम की दूसरी जंग, जंगे ओहद शुरू हुई। मुसलमानों की फौज में इतना जज्बा था कि वो कुछ ही देर में अपने से 4 गुना बड़ी फौज को आसानी से पीछे धकेलने लगे और आखिर बिल्कुल बदर की तरह मक्का की फौज एक बार फिर जंग छोड़कर पीछे भागने लगी। ये देखकर इस पहाड़ के आर्चर्स भी नीचे उतर गए और मक्का वालों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। लेकिन इसी एग्जैक्ट वक्त का मक्का के जनरल खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ये आर्चर्स नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद फुल स्पीड अपने घोड़ों के साथ पहाड़ के पीछे से छुपकर मुसलमानों पर हमले के लिए रवाना हुए और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। ये देखकर मक्का की फौज भी पलट गई। मतलब अब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए थे। बल्कि हालात इतने खराब हुए कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर भी हमला कर दिया। और सबसे खतरनाक बात ओहद में ये थी कि अचानक जंग के मैदान में एक बहुत ही अजीब अफवाह फैली। लोग हर तरफ चीखने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। अब तक मुसलमान फुल जज्बे से लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी, कुछ मुसलमान जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात होने की खबर सुनकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे और कुछ अपनी जगह पर ही खड़े रहे। लेकिन ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और जोर जोर से कहने लगे कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया में नहीं रहे तो फिर हमारा इस दुनिया में रहने का क्या फायदा है। इसी के साथ हजरत अली ने अपनी तलवार की नयाम तोड़कर फेंक दी और अपनी तलवार जुल्फिकार के साथ काफिरों की फौज के अंदर घुस गए। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि ये सब बिल्कुल एक अफवाह थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी पहाड़ पर मजबूती से खड़े थे। ये देखकर हजरत अली बाकी सहाबा के साथ फुल स्पीड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उन्हें बहादुरी से डिफेंड करने लगे। इस तरह मुसलमान दोबारा इस पहाड़ पर
मजबूती से खड़े हुए और पहाड़ के ऊपर से मक्का वालों पर पत्थर बरसाने लगे। मुसलमानों को पहाड़ के ऊपर ऐसे स्टेबल देखकर मक्का वालों को समझ आ गई कि अब वो और कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो अपनी सारी फौज के साथ ओहद छोड़कर वापस मक्का की तरफ चले गए। इस तरह इस्लाम की दूसरी जंगे ओहद, ना काफिर जीते और ना मुसलमान। ओहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे मुश्किल जंग है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 70 मुसलमान शहीद हुए थे, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। और इस जंग में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तलवारों के 16 जख्म लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे शहीदों को ओहद में दफन करने का हुक्म दिया, जिसके बाद सारे मुसलमान वापस मदीना आए। मदीना वापस आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मदीना के हालात ठीक होने लगे, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गए और वहां उन्होंने देखा कि अली तो घर में है ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा कि अली कहाँ है, जिस पर हजरत फातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी और उनकी किसी बात पर बहस हुई थी और वो घर से कहीं बाहर चले गए हैं। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अली को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले और जब वो मस्जिद नबी पहुंचे, उन्होंने देखा कि हजरत अली जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके जिस्म पर मस्जिद नबी की जमीन की मिट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के पास आए और खुद अपने हाथों से उनके जिस्म से मिट्टी हटाने लगे और फरमाया, उठो ए अबू तुराब, उठो। तुराब अरबी में मिट्टी को कहते हैं और यहीं से हजरत अली का नाम अबू तुराब पड़ा। और कहा जाता है हजरत अली अपनी जिंदगी के आखिर तक अबू तुराब नाम को बहुत पसंद करते थे और जब भी कोई उन्हें अबू तुराब कहकर पुकारता था, उन्हें इस दिन की याद आती थी और वो बहुत खुश होते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है, आने वाले जमाने में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत अली के इस नाम अबू तुराब से उनका मजाक उड़ाया करते थे। इस वाक़े के बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तो एक शख्स दूर से खुशी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे कहा, या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, आपकी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा हजरत अली के घर पहुंचे, अपने नवासे को गोद में उठाया और उन्हें गले से लगाया। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? जिस पर हजरत अली ने कहा कि मैंने इसका नाम हर्ब रखा है, जिसका इंग्लिश में मतलब है वॉर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि नहीं, बल्कि इस बच्चे का नाम हसन होगा। इस वक्त हजरत हसन अकेले मेल नवासे थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस नवासे हसन से बहुत मोहब्बत करते थे। जैसे जैसे हजरत हसन बड़े होते गए, कहा जाता है वो बिल्कुल अपने नाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के सख्त अरब सोसाइटी में भी अपने नवासे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना की गलियों में अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। जिसे देखकर एक दिन एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तक कहा कि मेरे मदीना में 10 पोते और नवासे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से ऐसी मोहब्बत नहीं की जिस तरह आप हसन से करते हैं। और एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था, एक सहाबी ने यह देखकर हजरत हसन से कहा कि या हसन, तुमने क्या जबरदस्त सवारी पाई है। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सवार भी तो देखो कितना जबरदस्त है। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को अपनी गोद में उठाया और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, उससे मोहब्बत रख जो हसन से मोहब्बत रखता है। और हजरत हसन के बारे में सबसे बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कही कि मेरा ये बेटा हसन सैयद मतलब लीडर है, और ये एक दिन मुसलमानों के 2 बड़े ग्रुप्स के दरमियान सुलह कराएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आगे जाकर मुसलमानों के आखिरी खलीफा राशिद बने और मुसलमानों की जानों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी खिलाफत अपनी मर्जी से छोड़ दी। इसी तरह हजरत हसन आहिस्ता आहिस्ता मदीना में बड़े हो रहे थे, लेकिन मदीना से बहुत दूर मक्का वालों का कॉन्फिडेंस ओहद की जंग के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो इस बार 10,000 की फौज के साथ मदीना पर हमले के लिए रवाना हो चुके थे।
10,000 की फौज, मतलब मदीना की पूरी आबादी से भी ज्यादा बड़ी फौज मदीना पर हमले के लिए आ रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला, उन्होंने सारे सहाबा की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें फैसला किया गया कि मुसलमान मदीना के अंदर ही रहकर मक्का वालों से जंग करेंगे और मदीना के फ्रंट पर 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ी खंदक बनाएंगे। जैसे ही मक्का वालों की 10,000 की फौज मदीना के करीब पहुंची, वो ये खंदक देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये इतनी बड़ी खंदक थी कि इसे क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और कोई भी इसे क्रॉस करने की कोशिश करता, मुसलमान उन्हें अपनी तीरों से भगा देते। 15 दिन तक दोनों साइड्स अपनी अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी रही, लेकिन आखिर 15 दिन बाद मक्का के कुछ वॉरियर्स फ्रस्ट्रेट होकर आगे बढ़े और किसी तरह इस खंदक को क्रॉस करके मुसलमानों की साइड पर पहुंच गए। जैसे ये ग्रुप मुसलमानों के सामने आया, मक्का का सबसे बड़ा वॉरियर अमर बिन अब्देवत आगे बढ़ा और जोर जोर से मुसलमानों को चैलेंज देने लगा और कहने लगा, तुम में से कौन अकेला मुझसे लड़ेगा? अमर कोई आम वॉरियर नहीं था, इसकी हाइट आम लोगों से बहुत ज्यादा थी और ये पूरे मक्का में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। जब उसने इतने गुरूर के साथ मुसलमानों को लड़ने का चैलेंज दिया, मुसलमानों, तो ऑफ कोर्स मुसलमानों में से किसने आगे जाना था? हजरत अली मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े। अमर ने हजरत अली को देखकर कहा कि भतीजे, तुम अभी छोटे हो, वापस जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। जवान हो, वापस जाओ। लेकिन हजरत अली ने कहा कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूं। इस पर अमर को गुस्सा आया और अपने घोड़े से उतरकर हजरत अली की तरफ भागने लगा और अपना स्पीयर उठाकर जोर से हजरत अली पर हमला किया। हजरत अली ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी शील्ड सामने रखी, लेकिन ये स्पीयर इतना तेजी से आ रहा था कि वो हजरत अली के शील्ड को फाड़कर शील्ड के अंदर घुस गया। थोड़ा सा हजरत अली के चेहरे पर भी लगा। हजरत अली जैसे वॉरियर को जख्मी करना बड़ी बात थी, लेकिन ये अमर की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। हजरत अली ने तेजी से अपनी शील्ड हटाई और अपनी तलवार से एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर मुसलमान जोर जोर से नारे लगाने लगे और मक्का वालों की फौज वापस खंदक को क्रॉस करके पीछे भाग गई। मक्का वालों ने इसके बाद दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की गलती नहीं की और आखिर कई दिन मदीना के बाहर बैठने के बाद एक बहुत तेज तूफान आया, जिससे मक्का के सारे कैंप्स उखड़ गए और ये सारे 10,000 की फौज मदीना को छोड़कर वापस चली गई। इस तरह मुसलमान अपनी तीसरी जंग खंदक जीत गए। खंदक की जंग से पहले या कुछ ही अरसे बाद मदीना में हजरत अली के घर उनके दूसरे बेटे पैदा हुए, जिनका नाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा, हुसैन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत हुसैन के कान में अजान दी और बिल्कुल हजरत हसन की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन से भी बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर छोटे से हुसैन पर पड़ी, जो कुछ खेल रहे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हजरत हुसैन इधर उधर भागने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत हुसैन के साथ खेलने लगे और उन्हें हंसाते रहे और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से हुसैन को पकड़ लिया, उनके माथे को किस किया और हुसैन को देखकर फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। हजरत हुसैन अपने बड़े भाई हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से सिर्फ 1 साल छोटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे और इन्हें देखकर फरमाते थे, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों फूलों के साथ जो हुआ उसे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं भुला सके। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देकर शहीद कर दिया गया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी पूरी फैमिली के साथ
کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جس سال مدینہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اسی سال حضرت علی پر ایک بہت بڑا غم بھی آیا۔ مدینہ میں حضرت علی کی ماں ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے چلی گئی اور مدینہ کے لوگ انہیں دفنانے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ حضرت علی کی زندگی کا ایک بہت ہی مشکل دن تھا، لیکن حضرت علی سے بھی زیادہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا تھے، کیونکہ حضرت علی نے تو اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزاری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا بچپن ابو طالب کے گھر گزارا تھا، جہاں ہمیشہ حضرت علی کی والدہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، وہ سیدھا حضرت علی کے ماں کے پاس پہنچے اور انہیں دیکھ کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، آپ خود بھوکی رہتی تھی لیکن ہمیشہ مجھے کھلاتی تھی، آپ کو خود اچھے لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ ہمیشہ مجھے پہناتی تھی۔ جب انہیں دفنانے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر کے اندر گئے اور وہاں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری ماں کو بخش دے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی قمیص اتار کر دی، جس کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا۔ اب یہ سب تو حضرت علی کے فیملی میٹرز تھے، لیکن وہاں مدینہ کی ریاست میں مسلمان ایک نئی پلاننگ کر رہے تھے۔ خندق کی جنگ کے بعد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلی بار عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مسلمانوں نے پہلے ہی مکہ والوں کو بتا دیا تھا کہ ہم کوئی جنگ ونگ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مسلمان مکہ کے قریب پہنچے، مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا، جس کے بعد مسلمان کئی دن تک مکہ کے باہر ہی بیٹھے رہے، اور جب کوئی حل نہیں نکلا، آخر مسلمانوں نے اور مکہ والوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کر لی، صلح حدیبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور کچھ صحابہ مکہ والوں سے ایگریمنٹ کے لیے ایک کیمپ میں جمع ہوئے۔ اس اتنے امپورٹنٹ ایگریمنٹ کو لکھنے کی ذمہ داری مدینہ کے سب سے بیسٹ رائٹر کو ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی نے یہ ایگریمنٹ لکھنا شروع کیا، اور حضرت علی نے لکھا، محمد اللہ کے رسول کے نام سے۔ جیسے ہی حضرت علی نے یہ لکھا، مکہ والوں کا ایک شخص غصے سے کھڑا ہوا اور کہا، یہ کیا ہے، ہم تو انہیں رسول مانتے ہی نہیں، لا نعترف بك رسول۔ اور اس نے حضرت علی سے کہا، اس ایگریمنٹ سے محمد اللہ کا رسول مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھو۔ اس بندے کی باتیں سن کر حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی لکھو۔ لیکن یہاں پہلی بار ایک بہت ہی عجیب مومنٹ آیا۔ وہ علی جو بچپن سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار چلاتے تھے، آج اپنے قلم سے اللہ کا رسول لکھا ہوا نہیں مٹا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد بھی حضرت علی اپنا ہاتھ نہیں ہلا پا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ایگریمنٹ حضرت علی سے لیا اور پوچھا کہاں لکھا ہے، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کو مٹایا اور حکم دیا کہ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ اور اس طرح پہلی بار مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی ایگریمنٹ ہوئی اور مسلمان واپس مدینہ آ گئے۔ پہلے تو مسلمان اس ایگریمنٹ سے خوش نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کیوں کی ہے، کیونکہ اس صلح میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمان اور مکہ والے اگلے 10 سال کے لیے کوئی بھی جنگ نہیں کریں گے۔ اب جب جنگیں ختم ہو چکی تھی، مسلمان مدینہ میں رہنے لگے، لیکن مدینہ کی اکانومی اب بھی بہت ہی زیادہ خراب تھی، اور سارے صحابہ مدینہ میں بہت ہی غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ اور صرف صحابہ نہیں بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی بہت غریب زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر میں علی اور حسن اور حسین ہے ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہیں حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کھانے اور پینے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔
تو حضرت علی حسن اور حسین کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے گئے تاکہ وہ بھوک سے روئے نہ. جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈنے لگے اور دیکھا کہ حضرت علی کسی کے باغ میں اس کے لیے بہت ہی مشکل مزدوری کر رہے ہیں اور حسن اور حسین ان کے پاس بیٹھے کھیل رہے ہیں. سارا دن حضرت علی نے اسی طرح بہت ہی محنت سے اس باغ میں مزدوری کی جس سے ان کے ہاتھ زخمی بھی ہو گئے تھے اور اس سارے کے اینڈ میں انہیں صرف 16 کھجور ملے جو حضرت علی نے اپنے بچوں کو بھی دیے اور اپنی بیوی فاطمہ کو بھی. یہ مدینہ کے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی فیملی کا لائف سٹائل تھا. اور صرف یہی نہیں, اسی طرح حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سارا کام خود کیا کرتے تھے اور ان کی ہیلپ کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. بلکہ کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ کھانا کم ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جب بھی وہ آٹا گھونٹتی تھی بار بار ان کا ہاتھ برتن سے گر جاتا تھا اور انہیں چوٹ لگتی تھی. اور حضرت علی بھی مزدوری کر کر کے بہت کمزور ہو چکے تھے. یہ دیکھ کر ایک دن حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام کی ریکویسٹ کریں. تو حضرت فاطمہ نے جا کر اپنے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام کی ریکویسٹ کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو مدینہ کے عام لوگوں سے بڑا نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کے اتنے سخت حالات کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں غلام نہیں دیا. اب یہ بات تو کلیئر تھی کہ اس طرح غربت میں مسلمان اور زندگی نہیں گزار سکتے. تو یہاں پر مسلمانوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس سے مدینہ کے حالات ہمیشہ کے لیے بدل گئے. جنگ خیبر. اب تک ساری جنگ ہمیشہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوتی تھی, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اب مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی تھی. تو مسلمانوں نے اپنا رخ مکہ سے ہٹا کر عرب کی ایک اور بڑی سٹی کی طرف کیا جس کا نام تھا خیبر. خیبر مدینہ کے قریب ایک بہت بڑا شہر تھا اور یہ کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ یہ اس زمانے میں پورے عرب کے یہودیوں کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر تھا. اور یہودی اس زمانے میں بھی بالکل آج کی طرح بہت ہی بڑے بزنس مین تھے جن کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا. اور ان سارے بزنسز سے یہودی جتنا مال کماتے تھے اس کا سب سے بڑا حصہ انہوں نے اسی خیبر کے قلعے میں سٹور کیا ہوا تھا. مطلب خیبر کے قلعے کے اندر ان لمیٹڈ گولڈ, سلور اور لگژری چیزیں پڑی ہوئی تھی اور اس بات کا یہودیوں کو اچھی طرح پتا تھا. اسی لیے انہوں نے اس خزانے کو سیف رکھنے کے لیے خیبر کے باہر لمبی لمبی دیواریں بنائی تھی اور بڑے بڑے ٹاورز کھڑے کیے تھے. اور خیبر کا ہر قلعہ زمین سے کافی اوپر ہلز پر بنا ہوا تھا. اسی لیے پچھلے کئی 100 سال سے کوئی بھی یہودیوں سے خیبر کا قلعہ نہیں چھین سکا تھا. ان شارٹ خیبر اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ آج تک اس کی لمبی لمبی دیواریں اور ٹاورز اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے ہیں. آج خیبر ایسا دکھتا ہے اور اسے دیکھ کر سوچیں اس زمانے میں خیبر کیسا دکھتا ہوگا. مطلب خیبر کو فتح کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن تھا. اور مسلمانوں کا بھی خیبر کو فتح کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا. لیکن ایک دن مسلمانوں کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی ایک بہت بڑی فوج جمع کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا اور پھر 1400 مسلمانوں کے ساتھ اس سے پہلے کہ خیبر مسلمانوں پر حملہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر حملے کے لیے روانہ ہو. جیسے ہی خیبر کے لوگوں نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھا وہ سب اپنے قلعوں کے اندر گئے اور ساری گیٹس بند کر کے جنگ کے لیے تیار ہوئے. جس کے بعد مسلمانوں نے خیبر کے قلعے پر حملہ کر دیا. لیکن جیسے ہی مسلمان قریب پہنچے یہودی مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسانے لگے اور ایون قلعے کے اندر سے مسلمانوں پر توپیں بھی چلنے لگی جس سے مسلمان پیچھے ہٹ گئے. جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جنرل کے ساتھ مسلمانوں کی فوج کو بھیجتے رہے. لیکن یہودیوں کا ڈیفنس اتنا سخت تھا کہ ہر بار مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا.
کہا جاتا ہے ایک بار ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مسلمانوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور مسلمان خیبر کی دیوار تک پہنچ گئے، لیکن یہ دیکھ کر یہودیوں نے دیوار کے اوپر سے بڑے بڑے پتھر مسلمانوں پر پھینکے اور مسلمانوں کو دوبارہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ آخر اتنے حملوں کے بعد ایسا لگنے لگا تھا کہ مسلمان خیبر کو فتح نہیں کر پائیں گے اور یہودی یہ جنگ مسلمانوں سے جیت جائیں گے۔ تو اب جب مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سب سے کہا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اسی آدمی کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ یہ سن کر سارے صحابہ حیران رہ گئے کہ آخر وہ لیڈر کون ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی، سارے صحابہ دور دور سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کے پاس جمع ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ وہ لیڈر آخر کون ہوگا۔ اس دن آلموسٹ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا اسے دے اور وہ خیبر کو فتح کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی لیڈر بننے کی خواہش نہیں ہوئی سوائے خیبر کے اس دن کے، کہ اس دن میں بھی یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمانوں کی فوج کا لیڈر بنائے۔ اب جب سارے مسلمان جمع ہو گئے، سب غور سے اس جگہ کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ساری فوج بالکل خاموش ہو گئی۔ علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، علی کہاں ہے؟ علی کا نام سن کر صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور حضرت علی کو ڈھونڈنے لگے، لیکن حضرت علی اس دن وہاں تھے ہی نہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں بچپن سے جو الرجی تھی، کنجکٹیوائٹس، اس دن دوبارہ حضرت علی کی آنکھوں میں وہی الرجی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی کو یہاں لایا جائے، اور صحابہ بھاگ بھاگ کر حضرت علی کے کیمپ پہنچے اور حضرت علی سے کہا کہ جلدی آئے، آپ ہی وہ لیڈر ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور آپ ہی خیبر کو فتح کریں گے۔ جس کے بعد حضرت علی ساری مسلمانوں کی فوج کو کراس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا جس سے ان کی یہ الرجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے حضرت علی کو مسلمانوں کی فوج کا جھنڈا پکڑایا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور حملہ کرو، لیکن حملے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت ضرور دینا۔ حضرت علی مسلمانوں کا جھنڈا لے کر پوری فوج کے ساتھ خیبر کے قلعے کی طرف بڑھے، اور اس بار حضرت علی کی لیڈرشپ میں یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمان قلعے کے بالکل قریب پہنچنے لگے، اور جب یہودیوں نے یہ دیکھا انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ان کا ڈیفنس ٹوٹنے والا ہے، اور آخر جب کوئی بھی راستہ نہیں تھا، یہودیوں کا لیڈر اور ان کا سب سے بڑا واریر مرحب قلعے سے باہر آیا۔ مرحب کوئی عام واریر نہیں تھا، وہ بہت ہی لمبا اور مسکولر آدمی تھا، اور خیبر کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک مرحب 1000 آدمیوں کے برابر ہے، اور کہا جاتا ہے اس دن مرحب نے سر سے لے کر پاؤں تک سٹیل کا آرمر پہنا ہوا تھا۔ مرحب مسلمانوں کی فوج کے سامنے آیا اور زور زور سے مسلمانوں کے لیڈر کو اکیلے جنگ کے لیے چیلنج کرنے لگے۔ تو آف کورس مرحب سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا لیڈر صرف 28 سال کے علی رضی اللہ عنہ آگے آئے۔ حضرت علی کو دیکھ کر مرحب نے کہا، میں ہوں مرحب، انا مرحب، جسے پورا خیبر جانتا ہے، كل خيبر يعرفني، اور جنگ کے وقت میں ہی سب سے بہادر ہوں۔ في زمن المعركة انا الشجاع۔ جس پر حضرت علی نے اسے جواب دیا اور کہا، میں وہ ہوں
जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा। أنا الذي سمتني أمي حيدر जंगल की शेर की तरह खतरनाक, مرغام آجام وليث القسورة जिसे देखकर दिलों में खौफ बैठ जाता है। عبل الذراعين شديد القصرة ये सुनकर मरहब हजरत अली की तरफ भागने लगा और जोर से हजरत अली पर अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन हजरत अली साइड पर हुए और फिर अपनी तलवार जुल्फिकार के एक ही वार में मरहब के सर पर इतना जोर से मारा कि हजरत अली की तलवार उसके स्टील के हेलमेट को तोड़कर उसके सर पर लगी और खैबर का चैंपियन मरहब पूरे खैबर के सामने गिर गया। मरहब के गिरते ही मुसलमानों ने हजरत अली की लीडरशिप में खैबर पर ऐसा हमला किया कि मुसलमानों की फौज खैबर के किले के अंदर घुस गई और किले के अंदर ही जंग शुरू हुई और इस तरह मुसलमानों ने खैबर का ये किला फतह कर लिया। और इस फतह के बाद मुसलमान खैबर का एक एक किला फतह करते गए और आखिर पूरा खैबर फतह हो गया। खैबर के किले के अंदर यहूदियों के सारे खजाने मुसलमानों के कंट्रोल में आए। इन खजानों में इतना ज्यादा सोना था कि इससे पहली बार मुसलमानों के हालात हमेशा के लिए बदल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा सोना मुसलमानों में डिवाइड कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की बड़ी बड़ी जमीनें जो खजूर के दरख्तों से भरी हुई थी मुसलमानों में बांट दी। और इसी खैबर को फतह करने के बाद पहली बार मदीना एक प्रॉपर और मजबूत स्टेट बनने लगी और मुसलमानों के हालात इतने बदले कि हजरत उमर फरमाते हैं कि हिजरत से लेकर खैबर की फतह तक मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। मतलब खैबर की फतह के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अब खैबर में हजरत अली इस बात के लिए मशहूर है कि उन्होंने खैबर में एक बहुत भारी दरवाजा उठाया था, लेकिन सिर्फ ये दरवाजा नहीं बल्कि हजरत अली ने खैबर को फतह करके मदीना की पूरी इकोनॉमी भी उठा दी थी। खैबर हजरत अली की जिंदगी की आखिरी जंग नहीं थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये बता दिया था कि आगे जाकर हजरत अली मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता फट गया, तो हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता लेकर उसे ठीक करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थोड़ा आगे चले और फिर सहाबा से कहा कि तुम सब में एक आदमी ऐसा होगा जो कुरान की तफसीर के लिए ऐसे ही लड़ेगा जिस तरह मैं कुरान के लिए लड़ा हूँ। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या वो मैं हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बल्कि ये शख्स वो होगा जो इस वक्त मेरा जूता ठीक कर रहा है। और आगे जाकर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खैबर की फतह इतनी बड़ी थी कि इस फतह के बाद आहिस्ता आहिस्ता अरब के कबीले मुसलमानों के सामने अपना सर झुकाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे ताकतवर लीडर बनने लगे। और आखिर खैबर के सिर्फ एक साल बाद मक्का वालों ने मुसलमानों के साथ सुलह हुदैबिया तोड़ दी और अब मुसलमान इतने स्ट्रांग थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की फौज लेकर मक्का को फतह करने के लिए रवाना हुए। इससे सिर्फ 8 साल पहले एक ऐसा दिन भी आया था जब हजरत अली अकेले मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 की फौज लेकर हजरत अली भी दोबारा मक्का एंटर हुए और मक्का को फतह करके हजरत अली और बाकी सहाबा ने वहां के काबा के अंदर सारे बुतों को तोड़ दी और इस तरह मुसलमानों ने आखिर मक्का को फतह कर लिया। मक्का को फतह करने के बाद हजरत अली इस्लाम की अगली जंगे हुनैन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़े रहे और ये जंग भी मुसलमान जीत गए, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कैपिटल मदीना चले गए। और अब मक्का को फतह करने के बाद पूरा अरब मदीना को अपना कैपिटल मानने लगा और हर तरफ से लोग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने लगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब को यूनाइट कर दिया था, ये देखकर उस वक्त की सुपर पावर आहिस्ता आहिस्ता मदीना की ताकत से डरने लगी। द ग्रेट रोमन एम्पायर। इसीलिए मुसलमानों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए अब रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमले की
तैयारी करने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोमन एम्पायर से जंग के लिए 30,000 मुसलमानों की फौज जमा की, जिसके बाद मुसलमान तबूक की तरफ रवाना हुए। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया था कि जो भी मुसलमान इस फौज में शामिल नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही मुसलमानों की फौज मदीना से रवाना हुई, पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सबसे बड़े वॉरियर हजरत अली को हुक्म दिया कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो मदीना में रहकर मुसलमानों के कैपिटल की हिफाजत करेंगे। जिसके बाद मुसलमानों की फौज जंग के लिए रवाना हुई। पहली बार ऐसा हुआ था कि हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में शामिल नहीं हुए हों। ये देखकर मदीना के कुछ मुनाफिक हजरत अली के खिलाफ अजीब अजीब बातें बनाने लगे। लेकिन जब हजरत अली को इन बातों का पता चला, वो सीधा मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुझे मदीना के बच्चों और औरतों के साथ छोड़ रहे हैं? हजरत अली को इस तरह परेशान देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, ए अली, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसीलिए ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए और वापस मदीना आ गए। जिसके बाद मुसलमानों की फौज तबूक पहुंची, लेकिन वहां से रोमन्स पहले ही भाग चुके थे, इसीलिए कोई भी जंग नहीं हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ वापस मदीना आ गए। तबूक की जंग के बाद पूरे अरब से और भी तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, लेकिन अरब में कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक दिन अरब के क्रिश्चियन कबीले के लोग मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। इन क्रिश्चियंस को पता था कि वो अरब के लीडर के साथ मिलने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहने थे और इसके साथ हाथों में सोने की रिंग्स भी पहनी हुई थी और उनका ख्याल था कि ये सब देखकर अरब का बादशाह उन्हें इज्जत देगा। लेकिन जैसे ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बाद उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ये देखकर ये लोग हैरान हो गए और वहां से बाहर निकल आए और सहाबा से पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। आखिर हजरत अली ने आकर इन्हें बताया कि ये जो तुमने महंगे महंगे कपड़े पहने और सोने की अंगूठियां पहनी है, ये सब उतार दो और बिल्कुल आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। इन लोगों ने ऐसा ही किया और दोबारा सादा कपड़े पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उन्हें सलाम किया। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और उनके सलाम का जवाब दिया और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन क्रिश्चियंस की डिबेट शुरू। ये क्रिश्चियंस बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और हम सब के खुदा हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बता रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। जिस पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फिर हमें बताएं कौन ऐसा आदमी है जो बगैर किसी बाप के पैदा हुआ हो। और उनकी इसी बात पर कुरान की आयत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ईसा की मिसाल ऐसी ही है जैसे आदम की है। अब कुरान की इस आयत का इन क्रिश्चियंस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे। लेकिन फिर भी ये क्रिश्चियंस अपनी बात पर खड़े रहे, जिस पर आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन क्रिश्चियंस को मुबाहला का चैलेंज दिया कि तुम अपने फैमिली को लेकर आओ और मैं भी अपनी फैमिली अहले बैत को लेकर आऊंगा और फिर हम मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो भी हम में गलत है उस पर अल्लाह की लानत हो। और सबको अच्छी तरह पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन है, क्योंकि इससे पहले एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए और एक चादर के नीचे हजरत फातिमा, हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बिठाया और अल्लाह से कहा कि यही लोग मेरे अहले बैत हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा, हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुबाहला के चैलेंज के लिए पहुंचे, वहां सारे क्रिश्चियंस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमारे बारे में जो भी फैसला करना चाहें कर लें, लेकिन ये मुबाहला का चैलेंज हम आपके साथ नहीं कर सकते। और ये क्रिश्चियंस वहां से चले गए।
यहां से हजरत अली की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को एक वॉरियर से इस्लाम का बहुत बड़ा जज बनाना चाहते थे। असल में जब पूरा अरब इस्लाम की तरफ आ रहा था, यमन का एक बहुत बड़ा कबीला अब भी मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जनरल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा ताकि वो इन लोगों को इस्लाम की दावत दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी अरसे तक इंतजार करते रहे, लेकिन यमन के मुसलमान होने की कोई खबर नहीं आई। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को वापस मदीना बुलाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास लाया जाए। हजरत अली ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे बहुत दूर एक दूसरे मुल्क भेज रहे हैं और मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, और वहां मुझसे बड़ी उम्र के लोग मेरी बात क्यों मानेंगे और मैं उनके दरमियान सही फैसला कैसे करूंगा? क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज सिर्फ 30-32 साल थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के सीने पर अपना हाथ फेरा और हजरत अली को दुआ दी, ऐ अल्लाह, अली की जबान को सच के साथ रख और इसके दिल को हिदायत दे। और फिर हजरत अली से कहा, ऐ अली, जब भी तुम दो ग्रुप्स के दरमियान फैसला करना, पहले दोनों ग्रुप्स की हर बात गौर से सुनना और तभी फैसला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने हाथों से उनके सर पर एक अमामा पहनाया और उनके हाथ में काला झंडा दिया, और इस तरह हजरत अली यमन की तरफ रवाना हुए। एक जनरल की तरह नहीं, बल्कि यमन के गवर्नर और जज की तरह। जैसे ही हजरत अली यमन पहुंचे, उन्होंने वहां सारे लोगों को जमा किया, उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर पढ़कर सुनाया और फिर एक जबरदस्त स्पीच की। और इस तरह हजरत अली की ही बातों से इंस्पायर होकर पूरे यमन ने इस्लाम कबूल कर लिया। और हजरत अली के जाने के कुछ ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची कि यमन इस्लाम कबूल कर चुका है, जिसके बाद हजरत अली यमन के लीडर बने और यमन के सारे फैसले हजरत अली ही करने लगे। ये वही यमन था जहां से बहुत साल पहले एक बादशाह ने मक्का पर हमला किया था, जिसका नाम था अब्रहा। और अब मक्का का ही एक आदमी पूरे यमन का लीडर था। कुछ महीने यमन में रहने के बाद हजरत अली को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले हज के लिए मदीना से मक्का आ रहे हैं, जिसके बाद हजरत अली यमन से मक्का की तरफ रवाना हुए और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हज में हिस्सा लिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पहला और आखिरी हज था। और हज करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली और हजारों सहाबा के साथ वापस मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जब ये हजारों मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में एक जगह खुम के मकाम पर स्टे किया। मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ दरख्तों के नीचे स्पीच की जगह बनाई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के सामने आए। सही मुस्लिम और हदीस की इन किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये स्पीच कुछ इस तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के सामने आए और फरमाया, ऐ लोगो, सुन लो, मैं भी एक इंसान हूं। बहुत जल्द एक फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर मेरे पास आएगा और मैं उसका हुक्म मान लूंगा। ऐ लोगो, मैं तुम्हारे पास दो बहुत बड़ी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक, अल्लाह की किताब कुरान, इसको हमेशा मजबूती से पकड़ कर रखना, और दूसरा, मेरे अहले बैत। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। लेकिन आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ते हुए कूफा की ग्रैंड मस्जिद में शहीद कर दिया गया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। लेकिन आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देकर शहीद कर दिया गया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार कहा, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से
डराता हूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी करबला के मैदान में बेरहमी से शहीद कर दिया था। इसी तरह ये बात 3 बार कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मेरा मुसलमानों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक है? जिस पर सहाबा ने जवाब दिया कि बिल्कुल, हम मानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर फरमाया, जिसका मौला मैं, उसका मौला अली। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। ये कोई पहली दफा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की इंपॉर्टेंस के बारे में मुसलमानों को बताया हो। इससे पहले भी एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अली, तुमसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुमसे मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और एक और बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। हजरत अली उन 10 सहाबा में से भी थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। और कहा, जिसने अली को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी, और जिसने अली की बात मानी उसने मेरी बात मानी। और आखिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से यह भी कहा कि मेरी उम्मत का सबसे बुरा आदमी वो होगा जो तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे खून से लाल कर देगा, मतलब तुम्हें शहीद कर देगा। मतलब जो आदमी हजरत अली को शहीद करेगा वो कयामत तक इस उम्मत का सबसे बदबख्त आदमी होगा। इस स्पीच के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के साथ वापस मदीना पहुंचे, और मदीना पहुंचते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर पर हमला करने की प्लानिंग करने लगे। और इस हमले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की एक नई फौज बनाई और उन्हें रोमन एम्पायर पर हमले के लिए रवाना कर दिया। लेकिन जैसे ये फौज रवाना हुई, आहिस्ता आहिस्ता मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन करीब आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिनों में हजरत अली हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने लगे और उनका ख्याल रखने लगे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आखिरी नमाज के लिए हजरत अली और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उन्हें मस्जिद तक लेकर आए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो नमाज के लिए भी मस्जिद नहीं जा सकते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ाने लगे। इन आखिरी दिनों में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना के सारे मर्दों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज रहते थे। इसीलिए जब भी हजरत अली बाहर निकलते थे, सारे मुसलमान उनके गिर्द जमा होकर उनसे पूछते थे कि हमें बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अब कैसी है। एक दिन जब हजरत अली बाहर आए, सारे मुसलमान उनके पास जमा हुए और उनसे पूछने लगे, तो हजरत अली ने सबको बताया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है और उनकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लेकिन हजरत अली के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटों के चेहरों को अच्छी तरह पहचान लेता हूं। मतलब अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन करीब आ चुके हैं। और फिर हजरत अब्बास ने हजरत अली से कहा कि चलो हम जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे मुसलमानों की खिलाफत की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा कि नहीं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनकार कर दिया तो फिर कभी भी उनके खानदान बनु हाशिम को खिलाफत नहीं मिल सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से आज तक मुसलमानों के सबसे ज्यादा खलीफा रहे हैं। बनु हाशिम खानदान के लोग ऑलमोस्ट 650 साल तक
मुसलमानों के खलीफा रहे हैं और आगे जाकर इसी बनु हाशिम खानदान के दौर को ही इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। बल्कि आगे जाकर बनु हाशिम के सबसे बड़े खलीफा खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही बने। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होती गई, जिसके कुछ ही दिन बाद अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर एक आग की तरह पूरे मदीना में फैली और मदीना के हर घर में लोग रो रहे थे और हर तरफ मदीना में गम फैला हुआ था। लेकिन ये दिन सबसे मुश्किल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी फैमिली के लिए था, क्योंकि मौला अली के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि उनके बाप की तरह थे, जो इससे बहुत साल पहले सिर्फ 5 साल के अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खुद अपने घर लेकर आए थे और हजरत अली का अपने ही घर में बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखते थे। हजरत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही घर में लिखना और पढ़ना सीखा था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अरब के सबसे बड़े वॉरियर भी हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से ही बने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कराई थी। हजरत अली के बेटों हसन और हुसैन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, और जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से कहा था कि मैं 2 चीजें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपने अहले बैत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे पहले भी अल्लाह के रसूल दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आपका दुनिया से जाना उन सारे पैगंबरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपके जाने के बाद आसमान और जमीन का रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है, जो किसी भी और पैगंबर के जाने से कभी नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, अगर आपने हमें ना रोका होता तो आज हम अपने सारे आंसू यही आपके सामने बहा देते, लेकिन आपने हमें ऐसा करने से रोका है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, और जब आप अपने रब के पास पहुंच जाए हम सबको जरूर याद रखिएगा। दुनिया के सबसे अजीम इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली ने गुस्ल दिया, और इस इतने मुश्किल दिन में इतने गम में होने के बावजूद भी हजरत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने की सारी तैयारी की। इसी तरह आखिरी वक्त तक हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। अब इस्लाम की तारीख में एक नया दौर शुरू हो चुका था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मुसलमानों ने अपना पहला खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, और अब वक्त आ चुका था कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को पूरा करें और उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर क्रश कर दिया। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ही टाइम पर दोनों सुपर पावर्स पर हमला कर दिया और मुसलमान